BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. کیا پاکستان کے صوبہ سندھ میں اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق مسودہ قانون کو حتمی شکل دینے میں حکومت کو کسی دباؤ کا سامنا ہے؟ نہیں، بالکل دباؤ میں نہیں. دباؤ میں اگر آنا ہوتا یہ ہماری پارٹی کی، ہماری لیڈرشپ کی ول تھی، اس کی وجہ سے یہ بل لائے گا تھا. G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شام میں مشتبہ کیمیائی حملے کے بعد روس پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی تجویز مسترد. اور دیکھیے گا کہ انڈونیشیا کے اس گاؤں میں بچے ماؤں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے پیار سے کیوں محروم ہیں. 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کرمنل لا بل 2015 پر بحث کرنے میں ناکام رہی ہے. اس بل کو سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا، مگر قدامت پسند حلقوں کی جانب سے احتجاج کے بعد اس بل کو یہ کہہ کر واپس لے لیا گیا کہ اس میں مزید ترامیم کی گنجائش ہے. لیکن بیشتر اراکین اسمبلی کے مطابق دباؤ کی وجہ سے حکومت اس بل پر بحث کرنے سے کترا رہی ہے. اس بل کو مسلم لیگ فنکشنل کے نند کمار نے پیش کیا تھا، جس کے بعد سے انہیں دھمکیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. میرپور خاص سے ارم عباسی کی رپورٹ. میں گھاس لینے گئی تھی میری ممی کے ساتھ. وہاں پہ 5 لوگ آئے، مجھے اغوا اٹھانے کے لیے دھمکی دی کہ ہمارے ساتھ چلو نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو پھر میں ڈر کے مارے چلی گئی ان لوگوں کے ساتھ. تو وہاں پہ مجھے بہت دور لے کے گئے. وہاں پہ مجھے مارا کہ آپ نے اسلام قبول کرو. میں نے نہیں کیا اسلام قبول. بہت مارتے تھے. میں نے بولا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑتی ہوں، میں اپنی ممی پاپا والوں کو نہیں چھوڑتی ہوں. یہ صرف انجو کی کہانی نہیں. یہاں میرپور خاص ڈسٹرکٹ میں جہاں پر ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، گزشتہ 3 ماہ میں 3 ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جہاں پر کم عمر ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. جب سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بل پاس کیا تو یہاں بسنے والے ہندوؤں میں ایک امید پیدا ہوئی، مگر وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکی. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعارف کرائے جانے والے کرمنل لا بل کے مطابق پاکستان میں پہلی مرتبہ زبردستی شادی کے لیے مذہب تبدیل کروانے پر جرمانہ سمیت 5 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا تجویز کی گئی. جبر کی شادی میں ملوث ہر شخص کے لیے جرمانے سمیت 3 برس کی قید متعین کی گئی. 18 برس کی عمر سے کم بچوں کے مذہب تبدیل کرانے پر پابندی عائد کی گئی. اسلام کی قبولیت میں روڑے اٹکانے اور راستہ روکنے کے لیے سوال کیا جائے. لیکن پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے قدامت پسند گروہ اس تاریخی بل کی راہ میں رکاوٹ حائل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور متفقہ طور پر اس بل کو پاس کرنے والے سندھ اسمبلی کے اراکین اب اس پر بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. 18 سال سے کم عمر کے کسی لڑکے یا لڑکی کے قبول اسلام پر پابندی تمام دینی جماعتیں اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خلاف اسلام بات ہے. تو کوئی مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی لڑکا یا لڑکی فری ول کے ساتھ آزاد مرضی سے اسلام قبول کرے تو اس پر پابندی لگا دی جائے. بل واپس لینے کے حکومتی فیصلے نے غیر مسلم لڑکیوں کے لیے زندگی مزید مشکل کر دی ہے. جو وومین تھی وہ تھوڑی پروٹیکٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے دوسرے دن ہی جو ہے نا وہ بل واپس لے لیا. تو اب پورے جو ہے ہندو کمیونٹی میں ایک مایوسی سی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا نہیں کر پا رہی، کیونکہ اتنی دوسری طاقتیں جو ہے وہ اتنی طاقتور ہیں. گورنمنٹ ہی ان کے سامنے جو ہے وہ ایک کمزور پڑ گئی، تو پھر اب ان کو کون روکے گا. ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 1000 غیر مسلمان لڑکیوں کو زبردستی شادی کے لیے مسلمان کیا جاتا ہے اور پہلی مرتبہ اس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی حکومتی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی. ماہرین کے مطابق پارلیمان کی کمزوری اور قدامت پسند گروہوں کی طاقت کا خمیازہ پہلے سے ناانصافی کا شکار اقلیتی برادری کو بھگتنا پڑے گا. ارم عباسی، BBC نیوز، میرپور خاص. اور اسی بار میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے اقلیتی امور کے معاون خصوصی ڈاکٹر کھٹومل جیون سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اقلیتوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے خلاف تحفظ دینے والے اس بل کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے. ابھی جو سٹیٹس یہ ہے، یہ پراونشل اسمبلی سندھ نے ایک یونانیمسلی بل پاس کیا تھا جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ تھی، تحریک انصاف، MQM، سب نے مل کے سب کی سے
मशवरा करके उसके बाद ये बिल लाया गया था, जो बिल मैंने टेबल किया था। और उसके बाद जो है बिल जो है असेंट के लिए गवर्नर साहब को भेजा गया था। गवर्नर साहब ने वो बिल एज इट इज़ वापस कर दिया है, हमारी असेंबली में है। और इस पे हम दोबारा जो है अभी आर्टिकल 116 के तहत इसको वापस किया है। तो उसका मकसद ये कि ये बिल जो है दोबारा असेंबली में जाएगा और इंशाल्लाह इसको हम दोबारा पास करेंगे। तो फिर क्या मजहबी जमातों के दबाव पर आपने ये कानून वापस लिया? नहीं, बिल्कुल दबाव में नहीं। दबाव में अगर आना होता, ये हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की विल थी, उसकी वजह से ये बिल लाया गया था। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे वाक़यात हो रहे थे उससे ना सिर्फ हमारी पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और हमारे मुल्क का नाम भी खराब हो रहा था। तो इस टाइम की ये ज़रूरत थी ये बिल। तो हम कभी भी किसी भी मजहबी जमात के दबाव में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जी, लेकिन दोबारा बहस जो अगर हो रही है तो वो इन्हीं जमातों के दबाव की वजह ही से तो हो रही है ना? नहीं, दबाव कोई नहीं, दबाव में आके दिया गया है क्योंकि गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। और गवर्नर साहब ने ये बिल किस लिए वापस किया है, कुछ भी नहीं लिखा है, एज इट इज़ वापस कर दिया है। तो 116 आर्टिकल 116 आइन का ये कहता है अगर गवर्नमेंट असेंट नहीं करता है, बिल वापस असेंबली में भेजता है, तो उस पर दोबारा असेंबली बैठ के गौर करेगी। हमारी विल है, गवर्नमेंट की भी विल है, हमारी लीडरशिप की विल है, उसमें शामिल है। तो हम ये बिल वापस पास करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपने आप को अक़लियतों के हकूक़ की अलमबरदार कहती है। ऐसे में जब उनके तहफ़्फ़ुज़ का कानून वापस ले लिया गया है तो क्या इससे अक़लियतें मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हो जाएंगी? उनको आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी राइट्स कमीशन भी बनाई है। अच्छा, वो बिल भी जो है वो वापस आया है और उस पर भी हम गौर फर्ज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इस दोनों बिल को पास करवाएंगे। तो अब तरमीम शुदा बिल कब दोबारा असेंबली में पेश किया जाएगा और इसकी नई शक्ल क्या होगी आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि कोई भी इस बिल में कोई भी ऐसी शिक नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसको अमेंड किया जाए। तो मुझे पता नहीं कि गवर्नर साहब ने क्यों वापस किया है। मेरी ये कोशिश होगी कि नेक्स्ट सेशन में इस बिल को दोबारा लाया जाए। डॉक्टर खट्टुमल जीवन से मैंने कुछ देर पहले बात की। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इटली में G7 के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि शाम में मुश्तबा कीमियाई हमले के बाद रूस पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ताहम इजलास में इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया कि शाम का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक सदर बशार अल-असद बरसर इक़्तिदार हैं। तफसील के साथ आरिफ शमीम। वो इसे फैमिली फ़ोटो कहते हैं और इस फैमिली में कभी रूस भी शामिल था। 2014 में इसे निकाल दिया गया और G8 G7 बन गया। क्रेमलिन की अगरचे इस इजलास में नुमाइंदगी नहीं, लेकिन फिर भी इसकी शामी हुकूमत के लिए हमायत इजलास पर छाई रही। ये वज़ीर ख़ारजा इस पैगाम पर गौर कर रहे हैं जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन कल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव को मास्को में पहुँचाएंगे। अगर अब मैं व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन के मुतालिक सोचूं तो वो उस शख्स की हिमायत करके जिसने खुलेआम अपने लोगों को जहर दिया है, वो रूस की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूस का दौरा सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के बाद आला सतह पर पहला रूस अमरीका राब्ता है। नए अमरीकी सदर चाहे रूस से बेहतर ताल्लुकात ही चाहते हों, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की सदर बशार अल-असद को मुस्तकिल जारी हमायत इसकी राह में आड़े आ रही है। उधर रूस ने यह भी धमकी दी है कि अगर सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते की तरह शाम पर टोमाहाक क्रूज मिज़ाइलों से दोबारा हमला किया तो वो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगा। सदर बशार अल-असद की हुकूमत इस बात से इनकार करती आई है कि उसने वो कीमियाई हमला किया था जिसमें 89 अफराद हलाक हुए थे। G7 के वज़ीर ख़ारजा इस बात पर भी बहस कर रहे थे कि अगर रूस ना माने तो इस पर मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जानी चाहिए या नहीं। लेकिन सदर पुतिन को बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने डटे रहने की आदत है और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो अपने इत्तेहादी का साथ छोड़ेंगे।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर इंडिया ने कश्मीर के मसले का कोई सियासी हल न निकाला तो वो उसे खो सकता है। 3 मरतबा वज़ीर आला बनने वाले फ़ारूक अब्दुल्ला ने जरीदे इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर ज़रूर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों में ऐसा गुस्सा है जो पहले कभी न था। स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में ट्रक हमला करने के इल्जाम में जेर हिरासत मुश्तबा शख्स के वकील का कहना है कि मुलजिम ने दहशतगर्दी के जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 39 साला रहमत अखिलॉफ ने अदालत में हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अमेरिका की हवाई कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस से एक मुसाफिर को घसीटकर ज़बरदस्ती तैयारे से बाहर ले जाने की वीडियो पर सोशल मीडिया पर बहुत गुस्से का इजहार किया गया है। ताहम एयरलाइंस के CEO का कहना है कि इदारे के मुलाज़मीन ने इस मामले में पहले से मौजूद तरीक़ाकार की पैरवी की है। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जाएगा, सुषमा स्वराज का ये बयान। बीजेपी रहनुमा टी राजा सिंह का ये बयान कि इंसानी जान की कीमत गाय से ज़्यादा नहीं। और क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने 26 साला रिकॉर्ड का दिफा कर सकेगा। इन खबरों में क़ारीन की ज़्यादा दिलचस्पी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया में कई नामौलूद बच्चियों की लाशें मिलने के बाद पुलिस की इसक़ात हमल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। और देखिएगा इंडोनेशिया के उस गांव का अहवाल जहां माएँ रोजगार की तलाश में खलीजी ममालिक गईं तो उनके बच्चे ममता को तरस कर रह गए। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया गुज़श्ता कई बरसों से लड़कियों की पैदाइश रोकने के लिए किए जाने वाले इसक़ात हमल के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। अगरचे पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स के बारे में मालूमात फ़राहम करना इंडिया में गैर कानूनी है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक लड़की पैदा होने के खौफ से हर साल 6 लाख हमल ज़ाया कर दिए जाते हैं। ये देरीना मसला एक मरतबा फिर उस वक्त मंजर आम पर आया जब रियासत महाराष्ट्र में नामौलूद बच्चे मिट्टी में दफन पाए गए। तफसील के साथ अंबर खैरी। एक हौलनाक दरियाफ्त। इस नरम मिट्टी के नीचे दफन जो चीज़ मिली है वो कोई बेजान शय नहीं बल्कि गैर मौलूद इंसानी बच्चे थे, पूरे 19। इस घिनौने जुर्म से पर्दा उस वक्त उठा जब इसक़ाते हमल के ऑपरेशन के दौरान 25 साला खातून सवाती की मौत वाक़ हो गई। सवाती के घर वाले कहते हैं कि उसके शौहर ने सवाती को अबॉर्शन पर इसलिए मजबूर किया कि वो एक लड़की को जन्म देने जा रही थी। मेरी बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो कम से कम ये काम तो रुक जाएगा। अगर आप लड़की के वालिदैन हैं तो आपको बड़ी मुसीबतें झेलना पड़ती हैं, लेकिन अगर उसका खात्मा सवाती जैसा हो तो फिर ये सब करने का फ़ायदा क्या है। पुलिस अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सवाती के शौहर समेत 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। ये वो हस्पताल है जहां मुबैना तौर पर इसक़ाते हमल के ऑपरेशन किए गए। पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स मालूम करवाना इंडिया में गैर कानूनी है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के लिए क़ैद और दीगर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के कई हिस्सों में पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स का तयन करने वाले क्लिनिक मौजूद हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। लड़की घर में जन्म लेती है तो लड़की के लिए दहेज का इकट्ठा करना अनिवार्य बन जाता है। भारत की कोई भी बेटी अगर शादी करने से मना कर दे या दहेज देने से मना कर दे तो उसका घर वालों का और उसका जीना दुश्वार हो जाता है। बच्चे की जिन्स के तयन के अलावा इंडिया में जहेज़ का मुतालबा करना भी गैर कानूनी है, लेकिन लगता है कि इस किस्म के कवानीन का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। इंडिया की बहुत सी बेटियों को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कई जंगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ये जंग लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। और इंडोनेशिया से लाखों ख़वातीन रोज़गार की तलाश में खलीजी रियासतों और दीगर एशियाई ममालिक को जाने पर मजबूर हो चुकी हैं। मशरक़ी लोम्बोक के इलाके को बैरून मुल्क मुलाजमतों का गढ़ समझा जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा मुलाजिम यहीं से बरामद किए जाते हैं। यहाँ तक कि इस इलाके के एक गाँव को मदरलेस विलेज या बिन माँ का गाँव कहा जाने लगा है। तफसील के साथ सलीम काजी। इन्हें अपनी वालिदा को देखे हुए 6 साल गुजर चुके हैं।
ایلی جب 11 سال کی تھیں تو ان کی والدہ بیرون ملک چلی گئیں۔ مجھے امی یاد آتی ہیں اور میں اکثر غمزدہ ہو جاتی ہوں۔ میرے والدین میں طلاق ہو گئی تھی، جس کے بعد والدہ کو کام کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ اس وقت میں صرف 5 سال کی تھی، اس لیے میں بہت ڈپریس ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ امی میرے سامنے ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں تھیں۔ میں جب اپنے دوستوں کو ماں باپ کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں اپنی ماں کی راہ دیکھتی رہتی ہوں۔ ایلی کے بقول انہیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی کہ ان کی والدہ کو گاؤں چھوڑ کر کیوں جانا پڑا۔ وہ اب اسکول میں دل لگا کر پڑھتی ہیں اور اپنی جماعت میں سب سے آگے ہیں۔ میرے والدین نے بڑی مشکل زندگی دیکھی ہے، اس لیے میں زیادہ محنت کرتی ہوں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کو ہم سے دور رہنا پڑے۔ جب میں پڑھ لکھ کر نوکری شروع کر دوں گی تو میں انہیں واپس بلا لوں گی تاکہ وہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ بیرون ملک ملازمین کی فلاح کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم والدین کے بغیر رہنے والے ایسے بچوں کی مدد کر رہی ہے، اور اس کے لیے اسکول کے بعد روزانہ خصوصی کلاسیں بھی ہوتی ہیں۔ ان بچوں کے مسائل کی طرف ماضی میں کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ سونیا اپنے 7 بچوں سے ملنے کے لیے آج کل کچھ دنوں کے لیے گاؤں آئی ہوئی ہیں۔ میں کئی دفعہ ان کو چھوڑ کر جا چکی ہوں، لیکن جب بھی جاتی ہوں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں وہاں صرف اتنے پیسے بنا پاتی ہوں جس سے ان کی تعلیم کا خرچ پورا ہوتا ہے۔ سونیا یہ سب کچھ اس امید پر کر رہی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے اور کل انہیں کام کی تلاش میں اپنا ملک نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ صوبہ سندھ میں اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق مسودہ قانون آج سیربین کا اہم موضوع تھا۔ صوبائی اسمبلی نے اس بل کی منظوری 2015 میں متفقہ طور پر دی تھی، تاہم بعض حلقوں کے احتجاج کے بعد اسے یہ کہہ کر واپس لے لیا گیا کہ اس میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @bbc اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ alianazki کو اب اجازت دیجیے۔